मुरली आरंभ करिया पूर्वरु ए महावाक्य को आरंभ करिया पूर्वरु प्रथमे बाबा को गुड मॉर्निंग करिबा। बाबा गुड मॉर्निंग बाबा, बाप दादा को मध्य गुड मॉर्निंग। आउ सारा विश्व रे जेते सबु आत्मा भाई भौणी माने अछंती, मो आत्मा तरफरु समस्त को गुड मॉर्निंग। 24/3/2026 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज मीठा बाबा तांका मीठा संतान मानक कौन निर्देश देइचंती। मीठा बाबा कहउचंती, मीठे बच्चे तुम मानकु गृहस्थ व्यवहार रही पद्म फूल भली पवित्र रहिबाकु पड़िबो। एकमात्र बाबांका मतरे ही चलिबाकु हेबो। कौनसी प्रकारर अपसेवा करिबार नाही। प्रश्न, केउ पिला मानकु माया जोर रे पंझा अर्थात चापुड़ा मारी थाए? सबुठारु बड़ लक्ष्य कौन? उत्तर, जेउ पिला माने देह अभिमान रे रही थांती, माया से मानकु जोर रे पंझा मारी देई थाए, जहा द्वारा से माने नाम रूप रे फसी जाई थांती। देह अभिमान आसीबा अर्थ मायार थापड़ लागिबा। एहा द्वारा पद मध्य भ्रष्ट हो जाए। तेबे देह अभिमान को समाप्त करने पई ही बहुत उच्च लक्ष्य अटे। बाबा कहउचंती, पिला माने देही अभिमानी हुआ, जेपरी बाबा आज्ञाधीन सेवक अटंती, केते निरहंकारी अटंती, सेही परी निरहंकारी हुआ। तुम भितरे कौनसी प्रकार अहंकार न रहो। गीत न ओहो हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। पिला माने गीत शुणी कहउचंती, आमे बाबांकर थिलु एवं बाबा आमर थिले। जेते बेले आमे ब्रह्म लोकरे थिलु, तुम मानकु ज्ञान तो भल भाबरे मिली जाइछि। तुमे जानिछ जे आमे माने पूरा चक्र लगाई सारिछु। एबे पुणी आमे तांकर होइछु। सीए कल्प पूर्व भली पुनर्बार राजयोगर शिक्षा दे स्वर्गर मालिक करने पई आसीचंती। बाबा कहउचंती, हे संतान माने, तेबे तुमे माने मोर संतान होई कौन एठारे अर्थात मधुबन रे बसी जीव कि ना? तुमे निजर गृहस्थ व्यवहार रही पद्मफूल भली पवित्र रुह। पद्मफूल पानी रे थिले मध्य पानी ठारू ऊपर थाए, ता देहरे पानी मध्य लागे नाही। बाबा कहउचंती, तुम मानकु तो निज घरे ही रहिबाकु हेबो, किंतु केवल पवित्र रहिबाकु हेबो। एहा तुमर बहुत जन्मर अंतिम जन्म। जे भी मनुष्य मात्र अछंती, समस्तंकु पवित्र करिया पई मु आसीछि। समस्तंकर सद्गति दाता पतित पावन केवल जणे ही अटंती। तांक बिना पवित्र तो केही करि परिबे नाही। तुमे माने जानिछ, अधा कल्परु आमे सीढ़ी रे तळकु खसी खसी आसीछु। एबे तुम मानकु 84 जन्म पूरा करिबाकु हेबो एवं 84 जन्मर चक्र को शेष करी जेते बेले पुनर्बार जीर्ण शीर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाती, सेते बेले मोते आसीबाकु पड़ी थाए। मझिरे तो केही पतितरु पावन करि परिबे नाही। केही ना बाबा को ना तांकर रचना को जानिछंती। ड्रामा अनुसार समस्त को कली जुगरे पतित तम प्रधान हेबाकु ही पड़िबो। शेषरे बाबा आसी समस्त को पवित्र करी शांति धाम को नहीं जाई थांती एवं तुमे माने बाबा ठारू सुख धामर वर्षा प्राप्त करिथाओ। सत्य जुगरे कौनसी दुख न थाए। एबे तुमे माने बंची थाउ थाउ बाबांकर होई जाइछ। बाबा कहउचंती, तुमको गृहस्थ व्यवहार रे रहिबाकु हेबो। बाबा कौन केबे काहाकू घर द्वार छाड़ी देबाकू कहिचंती कि ना? तुमे ईश्वरीय सेवा करिबा पई आपे आपे घर छाड़ीच। अनेक पिला अछंती जे माने घर गृहस्थ रे रही मध्य ईश्वरीय सेवा करुछंती। काहाकू भी घर गृहस्थ छड़ाई दिया जाए नहीं। बाबा काहाकू भी घर छड़े न थांती।
ତୁମେମାନେ ଆପେ ଆପେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଆସିଛ। ବାବା କାହାକୁ ଛଡ଼ାଇ ନାହାନ୍ତି। ତୁମର ଲୌକିକ ପିତା ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କରୁନାହଁ, କାରଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ମୃତ୍ୟୁଲୋକର ଶେଷ ସମୟ। ଯଦି ବିବାହ କରିବୁ ତେବେ ଆମେ ପବିତ୍ର କିପରି ହେବୁ? ତା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିବାର ସେବାରେ କାହିଁକି ଲାଗି ନ ଯିବୁ? ପିଲାମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଆସୁ। ଡାକୁଛନ୍ତି ନା, ହେ ପତିତ ପାବନ, ସେବାରେ କାହିଁକି ଲାଗି ନ ଯିବୁ? ପିଲାମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଆସୁ। ଡାକୁଛନ୍ତି ନା, ହେ ପତିତ ପାବନ ସୀତାରାମ, ହେ ରାମ, ଏଠାକୁ ଆସି ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କର। ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ସୁଖ କାକବିଷ୍ଟା ସମାନ। ତେବେ ତାହା ତ ବାସ୍ତବ କଥା। ଏଠାରେ ସୁଖ ତ ଆଦୌ ନାହିଁ, କେବଳ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ। ବାବା କ'ଣ ଦୁଃଖ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି କି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ତୁମେ ଭୁଲିଗଲଣି? ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦୁଃଖର ନାମଗନ୍ଧ ନଥାଏ। ସେଠାରେ କଂସ ଆଦି କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବେ? ଏବେ ବେହଦର ବାବା ଯାହା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। କେହି ତ ନିଜ ମତରେ ଚାଲି ନିଜର ସତ୍ୟାନାଶ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଶୁଣନ୍ତି, କୁହନ୍ତି, ଭାଗନ୍ତି, ଅଥବା ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁଣି କେତେ ଅପସେବା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ସେମାନେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ହୀରା ଭଳି ଗଢ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କଉଡ଼ି ଭଳି କରିଦିଅନ୍ତି। ଶେଷ ସମୟରେ ତୁମକୁ ନିଜର ସବୁକିଛି ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ଏଇଭଳି ଚଳଣି କାରଣରୁ ଏହି ପଦ ପାଇଲି। ଏଠାରେ ତ ତୁମକୁ କୌଣସି ପାପକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ଯଦି ପାପକର୍ମ କରିବ ତେବେ 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଯଦିଓ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ କମ୍ ପଦ ପାଇବ। ଏହାକୁ ତୁମେମାନେ ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ, କିନ୍ତୁ କେହି ତ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପଦରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ନା, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଯଜ୍ଞରେ କିଛି ଦେଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଫେରସ୍ତ ନେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡାଳ ଜନ୍ମ ମିଳିଥାଏ। କେହି କେହି ପିଲା ପୁଣି ଏଭଳି ଚଳଣି ଚାଲିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପଦ କମ୍ ହୋଇଯାଏ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହିଭଳି କିଛି ବି କର୍ମ କର ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଜାରାଣୀ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରଜାରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ପଦ ମିଳିବ। ଯଜ୍ଞରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ପରେ ପୁଣି ଯଦି କେହି ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ କି ପଦ ପାଇବେ? ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, କୌଣସି ବିକର୍ମ କର ନାହିଁ, ନଚେତ୍ 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ତେବେ ତୁମେମାନେ ନିଜର ଅନିଷ୍ଟ କାହିଁକି କରିବ? ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ରହି ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ସେବା କରୁଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ବି ବହୁତ ଗରିବ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। 8 ଅଣା ବା 1 ଟଙ୍କା ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କେହି 1000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଗରିବର ଉଚ୍ଚପଦ ହୋଇଯାଉଛି, କାରଣ ସେମାନେ ପାପକର୍ମ କରିନଥାନ୍ତି। ପାପକର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ଜମା ହୋଇଯିବ। ତୁମକୁ ତ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବାର ଅଛି। ଯଦି କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଲ, ତେବେ ଶେଷ ସମୟରେ ଅଦାଲତ ବସିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଚାର ହେବ, ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ହେବ ଯେ ତୁମେ ଏହି କର୍ମ ସବୁ କରିଛ। ଏବେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କର। ପୁଣି ପଦ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କେହି କେହି ତ ସବୁକିଛି ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଓଲଟା କର୍ମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ରୁହ। ଯଦି ଲୁଣ ପାଣି ଅର୍ଥାତ୍ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ କରୁଛ, ତେବେ ବହୁତ ଅପସେବା କରିଦେଉଛ।
ଯଦି କାହାର ନାମ ରୂପର ଆକର୍ଷଣରେ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପାପ ହୋଇଯାଉଛି। ମାୟା ଯେପରି ଗୋଟିଏ ମୂଷା ଯିଏକି ଫୁଙ୍କି ଦେଇ କାମୁଡ଼ି ଦିଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ବାହାରିଥାଏ କିନ୍ତୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ, ସେହିପରି ମାୟା ମଧ୍ୟ ବ୍ଲଡ଼ ବାହାର କରିଦେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଭଳି ପାପକର୍ମ କରାଇ ଦେଉଛି ଯାହାକି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ପାଞ୍ଚ ବିକାର ଏକଦମ ମୁହଁକୁ ବୁଲେଇ ଦେଉଛି। ବାବା ସତର୍କ କରାଇବେ ନା, ଏଭଳି ନୁହେଁ ଅଦାଲତରେ କହିବ ଯେ ଆମକୁ କ'ଣ କେହି ସାବଧାନ କରିଥିଲେ? ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ନିଜେ କେତେ ନିରହଙ୍କାରୀ, କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ସେବକ। କେତେ କେତେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଅହଙ୍କାର ରହିଥାଏ। ବାବାଙ୍କର ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ସେ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ତାହା ଅପେକ୍ଷା ତ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାର ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ମାୟା ଜୋରରେ ପଞ୍ଝା ମାରି ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ଦୂର କରିବା ହିଁ ତୁମର ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟାର ଥାପଡ଼ ଲାଗିଲା। ତେବେ ଆମେ ଦେହ ଅଭିମାନରେ କାହିଁକି ଆସିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପଦ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏଇଭଳି ନ ହେଉ ସେଠାରେ ଯାଇ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ କେହି ପଚାରିବେ ତେବେ ବାବା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ କେତେ ସେବା କରୁଛି, ମୁଁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଇଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ କେତେ ସେବା କରୁଛି, ମୁଁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଇଛି। ବାବା ମମା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସମସ୍ତେ କେତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ବାବା ବମ୍ବେରେ କେତେ ଜ୍ଞାନର ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ଜାତକ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ବହୁତ ଥିଲେ ନା। ବାବା ବମ୍ବେରେ କେତେ ଜ୍ଞାନର ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ଜାତକ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ବହୁତ ଥିଲେ ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଜାତକ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଜ୍ଞାନର ନୃତ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପଏଣ୍ଟସ୍ ବାହାରିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଜାତକ ଆତ୍ମାମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇ ତ ଅନ୍ୟମାନେ ତୁମକୁ ଅନୁକରଣ କରିବେ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମତ ଉପରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ମତରେ ଚାଲି ବଦନାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଅନିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ଦିନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ତେବେ ଏହିଭଳି କ'ଣ କେହି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଭଳି ପବିତ୍ର ଦେଶ କେହି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଭାରତବାସୀ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଥିଲେ, ସେଠାରେ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ଥିଲା। ଗୁରୁ ନାନକ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଆସି ଆତ୍ମା ରୂପୀ ମଇଳା କପଡ଼ାକୁ ସଫା କରିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ମହିମା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏକ ଓଙ୍କାର, କିନ୍ତୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବଦଳରେ ଅକାଳ ତଖତ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଗୋଟିଏ ହେଲେ ପାପ କର ନାହିଁ, ନଚେତ୍ 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ। ମୋର ନିନ୍ଦା କରାଇଲେ ତୁମର ପଦ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ବହୁତ ସାବଧାନ ପୂର୍ବକ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଜୀବନକୁ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ କର, ନଚେତ୍ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କିଛି ଓଲଟା କର୍ମ କରିଥିବ ତେବେ ତାହା ଭିତରେ ଭିତରେ ମନକୁ ଘାରିବ। କ'ଣ କଳ୍ପ ମୁଁ ପୁଣି ଏଇଭଳି କର୍ମ କରିବି ଯାହାଦ୍ୱାରା ନୀଚ ପଦ ପାଇବି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ
ତେବେ ସତ୍ୟତାର ସହିତ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ମାୟା ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଫସି ଆସିବ। ସେଣ୍ଟରର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତ ବିଲକୁଲ ନିରହଙ୍କାରୀ ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର। ଦେଖ ବାବା କେତେ ନିରହଙ୍କାରୀ। କେତେକ ପିଲା ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେବା ନେଉଛନ୍ତି। ବାବା କେତେ ନିରହଙ୍କାରୀ। ସିଏ କେବେ ବି କାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ଯଦି ଅବଜ୍ଞାକାରୀ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ବାବା ତ ବୁଝାଇବେ ନା। ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ସେ କଥା ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି। ସବୁ ପିଲା ତ ଏକା ଭଳି ସୁପୁତ୍ର ହୋଇନଥାନ୍ତି, କୁପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି। ବାବା ଜଣାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ତାନ ତ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଭୁଲ କର୍ମ କର ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଏଠାକୁ ପତିତରୁ ପାବନ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ତେଣୁ କୌଣସି ପତିତ କର୍ମ କର ନାହିଁ। ନା ନାମ ରୂପରେ ଆକର୍ଷିତ ହେବାର ଅଛି, ନା ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବାର ଅଛି। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଚାଲ। ଶ୍ରୀମତରେ ସର୍ବଦା ଚାଲୁଥାଅ। ମାୟା ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତେଣୁ ବାବା ସବୁକିଛି ବୁଝାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲା ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଆଉ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଆଉ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଦିଲରୁ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଆଉ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ଅଗଣିତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଅଗଣିତ ଶୁକ୍ରିୟା। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁକ୍ରିୟା। ବାହା ବାବା, ବାହା ବାହା, ଆତ୍ମା ବାହା, ବାହା ଡ୍ରାମା ବାହା। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ବାବାଙ୍କ ସମାନ ନିରହଙ୍କାରୀ ହେବାର ଅଛି। କାହାଠାରୁ ସେବା ନେବାର ନାହିଁ ଏବଂ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବାର ନାହିଁ। ଏଭଳି କୌଣସି ପାପକର୍ମ ମଧ୍ୟ ନ ହେଉ ଯାହାର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୀରଖଣ୍ଡ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ନିଜ ମତରେ ନୁହେଁ। ବରଦାନ। ବାବା ଆଜି ବରଦାନ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଦେହ ରୂପକ ବସ୍ତ୍ରଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ କର୍ମଭୋଗ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସର୍ବଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଭବ। ବାବା ଆଜି ବରଦାନ କ'ଣ ବିଶେଷ ବରଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଦେହ ରୂପକ ବସ୍ତ୍ରଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ କର୍ମଭୋଗ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସର୍ବଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଭବ। ଯେତେବେଳେ କର୍ମଭୋଗ ଜୋରରେ ଆସିଥାଏ, କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକର କର୍ମଭୋଗର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥାଏ, ଏହିଭଳି ସମୟରେ କର୍ମଭୋଗକୁ କର୍ମଯୋଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା, ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୋଗ କରାଇବା ବାଲା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ବିଜୟୀ ବୋଲାଇଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ସମୟର ଦେହରୂପୀ ବସ୍ତ୍ରଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର। ଏହି ବସ୍ତ୍ର ଦୁନିଆର ବା ମାୟାର ଆକର୍ଷଣରେ ଟାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଚିପି ହୋଇ ରହି ନଥିବ, ତେବେ ଯାଇ ସହଜରେ ଅଲଗା ହୋଇପାରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ। ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣଚିତ୍ତ ହୁଅ। ନିର୍ମାଣତା ମହାନତାର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ସ୍ଲୋଗାନ। ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣଚିତ୍ତ ହୁଅ। ନିର୍ମାଣତା ମହାନତାର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ନିଶ୍ଚୟର ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ କରି ସର୍ବଦା ନିର୍ଭୟ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହ। ସରକାରରେ ଯଦି କେହି ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ତୁମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି,
ତେବେ କୌଣସି କଥା ବି ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଞ୍ଚ କରାଇ ତାପରେ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ରହିପାରିବ। ନିର୍ଭୟତା ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଇଟି ଯାକ ଗୁଣକୁ ସମାନତାରେ ରଖି କରିବ। ତେବେ ଯେଉଁଠି ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ନିର୍ଭୟତା ରହିଥିବ ସେଠାରେ ସର୍ବଦା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ସଂକଳ୍ପ କରୁଛ, ଯଦି ସର୍ବଦା ନିରାକାର ଏବଂ ସାକାର ବାବା ସାଥିରେ ଥିବେ ବା ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବେ, ତେବେ ଯାଞ୍ଚ କରାଇବା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ନିର୍ଭୟତାର ସହିତ କର। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ମାତେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ମହାବାକ୍ୟ। ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନୁହନ୍ତି, ଏହାର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନୁହନ୍ତି, ଏହାର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ଶିରୋମଣି ଗୀତାରେ ଭଗବାନବାଚ ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମହାବାକ୍ୟ ହେଲା, ଯେଉଁଠି ବୀଜ ସେଇଠି ମୁଁ ଅଛି। ସମସ୍ତ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଯେଉଁ ହିମାଳୟ ପାହାଡ଼ ଅଛି ସେଠାରେ ମୁଁ ନିବାସ କରୁଛି। ସାପମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କାଳି ନାଗ ଅଛି ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପର୍ବତ ଭିତରୁ ଉଚ୍ଚ ହେଲା କୈଳାସ ପର୍ବତ ବୋଲି କହନ୍ତି ଏବଂ ସାପ ଭିତରେ କାଳି ନାଗ। ତେବେ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ପରମାତ୍ମା ସବୁ ସାପ ଭିତରେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ପରମାତ୍ମା ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ରେ ନାହାନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବୀଜ ସେଇଠି ମୁଁ, ଅର୍ଥାତ ପରମାତ୍ମା ହାରିବା ପକ୍ଷରେ ନଥାନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ପରମାତ୍ମା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନୁହନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କହୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ଅନେକ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 24 ଅବତାର, କଇଁଛ, ମତ୍ସ୍ୟ ଆଦି ସବୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅବତାର। ତେଣୁ ଏସବୁ ହେଲା ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନ। ମନୁଷ୍ୟ ପରମାତ୍ମାକୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି କଳିଯୁଗରେ ବାସ୍ତବରେ ମାୟା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟେ। ତେବେ ପରମାତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କିପରି ରହିପାରିବେ? ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମୁଁ ମାୟା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ପରମାତ୍ମା ସବୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆ। ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ରହିବାର ସ୍ଥାନ। ଏ କଥା ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ତାର କୌଣସି ଆକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେମାନେ ନିରାକାର ଦୁନିଆ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏପରି କୌଣସି ଦୁନିଆ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଦୁନିଆ ସଦୃଶ୍ୟ ତାର ସ୍ଥୂଳ ଆକାର ନାହିଁ। ସେହିପରି ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ନିରାକାର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ ସେହି ପରମଧାମ ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆ ଅଟେ। ଯେହେତୁ ଦୁନିଆ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଉଛି, ତେବେ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ତାହା ଏକ ଦୁନିଆ ଅଟେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆତ୍ମାମାନେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସେହିଠାରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଦୁନିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ରୂପ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାହା ହେଲା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ରହିବାର ସ୍ଥାନ, ଯାହାକୁ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଦୁନିଆ ବା ନିର୍ବାଣ ଧାମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ରହିବାର ସ୍ଥାନକୁ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଆକାରୀ ଦୁନିଆ, ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଶଙ୍କର ନିଜର ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ଧାରଣ କରି ନିବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ସାକାରୀ ଦୁନିଆ।
ଯାହାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ ବା ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆ, ଯେଉଁଠାରେ ସର୍ବଦା ସୁଖ, ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରହିଥାଏ। ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ବିକାରୀ କଳିଯୁଗୀ ଦୁନିଆ, ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଅଶାନ୍ତି ରହିଛି। ତେବେ ଦୁଇଟି ଦୁନିଆ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି? କାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ନର୍କ ଉଭୟ ଦୁନିଆକୁ ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କୌଣସି ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ ରଚନା କରିନାହିଁ, ମୁଁ କେବଳ ସୁଖର ଦୁନିଆ ରଚନା କରିଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିର ଦୁନିଆ ଅଛି ତାହା ତ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜକୁ ତଥା ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାକୁ ଭୁଲିଯିବା କାରଣରୁ ନିଜର କର୍ମର ହିସାବ କିତାବ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବାକି ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସୁଖ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟର ଦୁନିଆ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ଚାଲୁ ନଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଘର ଗୃହସ୍ଥ ନଥାଏ। ବାକି ହଁ, ଏକଥା ଆମେମାନେ ଅବଶ୍ୟ କହିପାରିବା ଯେ ଯେଉଁଠି ଦେବତାମାନଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଚାଲୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ବିକାର ଦ୍ୱାରା ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଉନଥିଲେ। କେଉଁ କାରଣରୁ? ଏତେ କଡ଼ା କର୍ମବନ୍ଧନ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେହି ଦୁନିଆକୁ କର୍ମବନ୍ଧନ ରହିତ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ହେଲା ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଆକାରୀ ଦୁନିଆ ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଲା ସାକାରୀ ଦୁନିଆ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।